वेलकम पिलामाने। आज आमे ओ ट्रिपल एस सी आर आई ए आर आई अमीन पई हेबाकु जाउथवा प्रिलिमिनारी एवं मेन एग्जाम रो किछि इंपोर्टेंट अरिथमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करबा जाकी प्रीवियस ईयर 2015 रे आस्तिला। तो प्रीवियस क्लास रे आमे 20 पर्यंत करथिले, तो आज आमे 21 नंबर रु करबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन थिला व्हाट टाइम्स ऑफ एचसीएफ इज द एलसीएम ऑफ 48 36 72 एंड 24। तो 48 36 72 एवं 24 रो लसागु एमानक गसागुर केते गुण। यदि आमे बाहर करबा 48 36 24 72 रो आमे गसागु और लसागु बाहर कर दवा। 24 36 48 और 72 तो सब गुड़ा को आमे देखि पारचंती जे 6 रे छिड़िबो 6 चौ 24 636 6 ना 48 तो 1272 आउ थरे फेर 2 रे छिड़ी पारिबो 2 दुने 4 2 3 6 2 चौ 8 212 तो 6 दुने 12 कौन हिजबो तार आउ छिड़िबन जेहेतु सब गुड़ा को तो गसागु हिजबो 12 तो लॉस आउ केते हबो तो आहु रेट कम पड़ी पारिबो 2 पड़ी पारिबो 2 के 2 3 एटा तो पड़िबोनी 2 दुने 4 2 3 6 आउ थर 3 पड़ी पारिबो ठीक अछि 3 पड़ने केते हिजबो ये हिजबो 1 3 के 3 2 3 के 3 एतिके हिजबो तो लॉस आउ केते हिजबो 12 ये फेर केते हिजबो 2 3 6 दुने 12 आहुरी 12 गुण बढ़ी जिवो तो लॉस आउ केते गुण बढ़ी जिवो 12 गुण तो लॉस आगु ताने केते गुण एचसीएफ रो गसागु रो 12 गुण ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन थिला द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 3 द एलसीएम इज 60 इफ one number is 12 what is the other number। এই যে দুইটি সংখ্যার গসাগু 3 লসাগু 60 গোটিଏ সংখ্ୟା ବାହାର ଦେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ କେମିତି ବାହାରେ ନା ଲସାଗୁ ଗୁଣନ ଗସାଗୁ ତ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଧର x ଆଉ ଗୋଟେ 12 12 into x କେତେ ହେଇଯିବ ଗସାଗୁ into ଲସାଗୁ ସହ ସମାନ ତ 60 ଗୁଣନ 3 ଯଦି ଆମେ 12 ଏପଟେ କାଟିଦବା ତ x ଏପଟେ ରହିନେ 12 କଣ ହେଇଯିବ ଆସିକି ଏପଟେ ହରଣ ହେଇଯିବ ତ 12 ପଞ୍ଚା 60 ତ x ହେଇଯିବ କେତେ 15 तो अन्य संख्याटी केते 15 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन थिला द एलसीएम ऑफ 25 एंड 30 इज हाउ मेनी टाइम्स देयर एचसीएफ दे जो 35 30 लसागु एमानकर गसागुर केते गुण तो 35 और 30 रो लसागु आ गसागु बाहर कर दबा हमें आगे 35 और 30 रो गसागु उभय कोटा छिड़िबे 5 रे 5 7 35 530 तो उभयर गसागु केते 5 लसागु केते हिजबो गसागुर केते गुण देछि लसागु तो 742 ହେଲା ଆଉ 42 गुणे कम बाहरिबो लसागु बाहरिबो तबे केते गुण 42 गुण ऑप्शन ले नाही माने कोनोसीटी नो ऑप्शन डी। फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 3a स्क्वायर b 4ab स्क्वायर एंड 6ab तो एलसीएम जेतेबेले आमे बाहर करबा तो 3a स्क्वायर b अछि 4ab अछि b स्क्वायर 6ab ठीक अछि तो आमे 3 4 6 रो प्रथमे लॉस आगु बाहर कर दबा जदी 3 आउ 4 आउ 6 रो लॉस आगु केते हिजबो 3 टांकर लॉस आगु केते हिजबो 12 3 ले भी बाहर छिड़िबो 4 रे भी बाहर छिड़िबो 6 रे भी बाहर छिड़िबो कहिना 3 4 6 रो लॉस आगु आमे जदी बाहर करबा पड़िबो केते 3 3 के 3 एटा तो हे छिड़िबोनी 3 दुने 6 तो फेर 2 पकई परिबा एठी रहइबो 1 2 दुने 4 2 के 2 ठीक अछि तो हे जिवो केते 3 दुने 6 दुने 12 होची ठीक अछि तो लॉस आगु 3 4 6 रो केते 12
ଲସାଗୁ 12 ତାପରେ a ର ସର୍ବାଧିକ ଘାତ କେତେ ଅଛି 2 ତ 12 a ସ୍କୋୟାର b ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତ କେତେ ଅଛି 2 ତ 12 a ସ୍କୋୟାର b ସ୍କୋୟାର ହେଲା କ'ଣ ଏହାର ଲସାଗୁ ଅପସନ୍ ଏ। The sum of two number is 384 and their HCF is 48. What is the difference between the two number? ସେ ଦେଇଛି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 384। ଧର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଯିବା x ଆଉ y, ତେବେ ତାର ଯୋଗଫଳ ମାନେ x ପ୍ଲସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ 384। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଗସାଗୁ କେତେ 48, ତ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଗସାଗୁ କେତେ 48। ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କେତେ, ତାମାନେ x ମାଇନସ୍ y ଦେଇଛି ବାହାର କରି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଅଛି x ଆଉ y ର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ ହେଇଥିବ, ତାର ଗସାଗୁ 48 ହେଲା। ତ x ଆଉ y ରୁ ଯଦି ଆମେ କମନ୍ ନେଇଯିବା 48 ହେଲା, ମିଶେଇଲା ପରେ ବି ଆମେ ଯଦି ହେଲା ଦୁଇଟା ଆଙ୍କେ ଯେହେତୁ 48 ଛିଡ଼ୁଛି ତେବେ ମିଶିଲା ପରେ ବି ଏଟା 48 ଛିଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ 48 ହରିଦବା 384 ରେ ଆମେ ଆଗେ ଯଦି 48 ହରିଦବା ତ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଆଗେ ଦେଖିଦବା, ତ କେତେ ହେଇଯାଉଛି 8। ତାହେଲେ x ପ୍ଲସ୍ y ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମନ୍ ନେଇଯିବା, ଧର x y ର ଲସାଗୁ ପକଉ ବାହାର କରିବା ତ 48 ଛିଡ଼ିବ, ମାନେ 48 ତାର ଲସାଗୁ ଗଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାକି ଯୋଉ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ହେଲା ତାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହଉଛି 8। ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ରହିବ ପରସ୍ପର କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିକି 8 ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା 1 7 ହେଇପାରିବ, 2 6 ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ନା ଫେର 2 ପଡ଼ିଯିବ ହେଲା। ପରସ୍ପର ମୌଳିକ ଦରକାର, 1 7 8 ହେଇପାରେ, ୟା ତ କେତେ 3 5 8 ବି ହେଇପାରିବ, ୟା ତ 5 3 ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 6 2 ହବନି, ତ ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସିଏ କ'ଣ କହିଛି ସେଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାର ଅନ୍ତରଫଳ କେତେ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନ୍ତରଫଳ ୟା ତ କେତେ ହେଇପାରିବ, ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ହେଇପାରିବ କେତେ 3 2 5 5 3 ଗଲା 2, 48 2 କେତେ ହଉଛି 96 ହେଇପାରିବ, ୟା ତ 7 ରୁ ଗଲା 6, 4800 କେତେ 4800 ତ ହେଲା 6 6 24 ହେଲା, 4800 କେତେ ହେଇଯିବ 4800 848 8 ଗଲା 4 6 6 24 4 28 228, କିନ୍ତୁ 288 ଅପସନ୍ରେ ନାହିଁ, ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ 96। କାହିଁକି ନା ଏଟାକୁ ଆମେ କେତେ ନେଇପାରିବା 3 ଆଉ 5, ତ 5 3 ଗଲେ କେତେ 2, x ମାଇନସ୍ y କେତେ ହେଇଯାଉଛି 2 ହେଲା 2, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗସାଗୁ କେତେ 48, 48 ଗୁଣା 2 96, ଅପସନ୍ ବି। The addition of two number is 384 and their HCF is 48. What is the ratio between the two numbers? ସେ ଦେଇଛି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗଫଳ 384, ଗସାଗୁ 48 ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାର ଅନୁପାତ କି ଆମେ 384 କୁ କ'ଣ କରିବା 384 ରେ କେତେ ହରିଦବା 48, 48 ହରିଦେଲେ କେତେ ହଉଛି 8। ତ 8 ଧର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା x ଆଉ y ଥିବ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ 48 ହରିଦବା ଏଇଠି ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ହବ ସେ ଦୁଇଟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହଉଥିବା ଦରକାର 8 ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଏଠି 5 4 9 3 2 5 3 1 4 5 3 8, ଫାଇନାଲି ଏ ହେଲା ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 3 5 ହେଇଗଲେ ହେଲା ହେଇପାରିବ, କାହିଁକିନା x y ର ଗସାଗୁ 48 ମାନେ ଦୁଇଟା 48 ଛିଡ଼ିବ, 48 ଛିଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ସେ ଦୁଇଟା ମିଶିକି କେତେ ହଉଥିବ 8। The proportion of two number is 5:6. If their HCF is 4, what is their LCM? ସେ କହୁଛି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ 5:6, ସେମାନଙ୍କ ଗସାଗୁ ଦେଇଛି 4, ତେବେ ଲସାଗୁ କେତେ। 5:6 ଗସାଗୁ ଯେତିକି ହେଇଥାଏ ହେଲା ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତାହେଲେ 4 କଟି ସାରିଲା ପରେ 5:6, ତାହେଲେ ଲସାଗୁ କେତେ ହେଇଯିବ 5 6 ଆଉ 4କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା ଗୁଣିଦେବା, 530 ଯୋ 120, ଅପସନ୍ ସି। The HCF of three number is 3 and their LCM is 720. If the first and second number are
15 and 36. What is the third number? এই ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ 3, ଲସାଗୁ 720। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଦେଇଛି 15 ଆଉ 36, ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 15, 36। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ବି ହଉ, ତିନିଟାଙ୍କର ଗସାଗୁ କେତେ ହେଇଥିବ? 3। ତ ଗସାଗୁ 3 ହେନେ ଏଟା 3ରେ ଛିଡ଼ିବା ଦରକାର। 3 ପଞ୍ଚା 15, ଏଟା 12 3 36। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ହବ ସେଇଟା ବି 3 ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଗସାଗୁ 3 କେମିତି ହବ? ତ 3ରେ ଛିଡ଼ିବା ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଛି, 12। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। The product of two number is 216 and their SCF is 6. What is their LCM? ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଦେଇଛି 216 ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗସାଗୁ କେତେ ଦେଇଛି 6। ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଲସାଗୁ କେତେ? ତ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଗସାଗୁ ଗୁଣନ ଲସାଗୁ। ତାହେଲେ ଲସାଗୁ ଧର x, ତ ଗସାଗୁ କେତେ x ଇଣ୍ଟୁ 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? ଗୁଣଫଳ କେତେ ହେଇଛି 216। ତ 216ରେ 6 ହରିଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ 36। କାହିଁକିନା 6ର କ୍ୟୁ ହେଲା କ'ଣ 216, ତ 3600 216। ତ x ଯଦି 36 ହେଲା, ତାହେଲେ x କେତେ ହେଇଯିବ 36। ଅପସନ୍ ଏ। The proportion of two number is 3:5. Their LCM is 225. Then find out the smallest number. ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି 3:5। ସେମାନଙ୍କ ଲସାଗୁ 225। ତେବେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି କେତେ 3:5। ତେବେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ହବ? ତ 3:5 ମାନେ 3 ପଞ୍ଚା 15। ଯଦି ଏଇ 15କୁ ଆମେ ହରିଦେବା କୋଉଟାରେ 225 ମାନେ ଲସାଗୁରେ ହରିଦେଲେ କ'ଣ ବାହାରିବ? ତାର ଗସାଗୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ଗସାଗୁ ଏ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଗସାଗୁ 15 ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଗସାଗୁ ଯଦି 15, ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ହବ 15 ଗୁଣନ 3। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଇଥିଲେ 15 ଗୁଣନ 5 କରିଥାନ୍ତେ। 15 ଗୁଣନ 3, 15 3 କେତେ 45। ତ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଇଯିବ 45। ଅପସନ୍ ଏ। The ratio of two number is 5:4. If 40% of the number is 12, what will be the 50% of the second number? ଯଦି ଏଇଠି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ 5:4, ଯଦି ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାର 40% କେତେ ହୁଏ 12 ହୁଏ, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାର 50% କେତେ ହବ? ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଦେଇଛି 5, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଆମେ 5x ନେଇଯିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ 4x। ସେ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା 40% 12, ତାହେଲେ 50ରେ 5x କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 40%। 40% ମାନେ କେତେ 40/100 ମାନେ 20 ଦୁନେ 40, 20 ପଞ୍ଚା 100, 2/5। 40% ଯାହା 2/5 ସେୟା ନା। ତ କେତେ ବୋଲି କହୁଛି 12। ତ 5 5 କଟିଗଲା। 2x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା 2x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12। ତାହେଲେ x କେତେ ହେଇଯିବ x ହେଇଯିବ ନା 6। x ହେଇଗଲା 6। ଯଦି x 6 ହୁଏ, ସେ କ'ଣ କହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା 4x। ତାହେଲେ 4 ଇଣ୍ଟୁ 6 24। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ବାହାରିଛି 24। 24ର 50%। 50% ମାନେ କ'ଣ ଅଧା। 24ର ଅଧା କେତେ 12। ଅପସନ୍ ଏ। The SCF of two number is 11 and their LCM is 17700. If one of the number is 275, what is the other number? ସେ କହିଛି ଏଇ ଦୁଇଟାର ଯୋଉ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ କେତେ ଦେଇଛି 11, ଲସାଗୁ 7700। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 275 ଦେଇଛି, ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ କେତେ ହବ ଲସାଗୁ ଗୁଣନ ଗସାଗୁ। ତ 7700 ଗୁଣନ 11 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲସ୍ ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ 275 ଗୁଣନ x। ଧର x ଏଟା 11ରେ କଟିଯିବ, ଆଗେ 11ରେ କଟିଯିବ ନା ନାହିଁ। 11 ଦୁନେ 22, 11 ପଞ୍ଚା 55। ଏଟା 25ରେ କଟିଗଲେ 25 ଚୋ 100, 77 ଚୋ 77 ଚୋ 7 28ରୁ 8 ଗଲା 2, 7 28 2 30, 308। କେତେ ହେଇଯିବ 308। ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ 308। ଅପସନ୍ ସି। If the proportion of three number is 3:5:7 and their LCM is 4200, what is the SCF? ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି
3:5:7 ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଲସାଗୁ ଦେଇଛି କେତେ 4200। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଗସାଗୁ କେତେ? ତ କ'ଣ କରିବା 4200ରେ ଆମେ କେତେ ହରିଦେବା ଯେତିକି ତିନିଟାଙ୍କ କଟିଲା ପରେ କ'ଣ ବାହାରେ ଅନୁପାତ ବାହାରେ। ତାମାନେ ଏଇ ତିନିଟା 3 5 1500 କେତେ 105 1500 କେତେ 105। ତ 4200ରେ 105 ହରିଦେଲେ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ସେଇଟା ୟାର ଗସାଗୁ। 105 ଯଦି ଆମେ ହରିଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ 5 ଚଉ 20 ହେଲା 105 ଚଉ କେତେ ହେଇଯିବ 105 ଚଉ 420 ତାହେଲେ 40 ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ଏ। Find out the LCM of a square plus ab and ab minus b square। ତେବେ a square plus ab ଆଉ ab minus b square ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବା। କେମିତି ବାହାର କରିବା ଆଗେ ଦେଖିବା କମନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ a square plus ab ଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା a square plus ab ରେ କମନ୍ କ'ଣ ଯାଉଛି a କମନ୍ ଗଲା a plus b। ତାପରେ a square ab minus b square ରେ b କମନ୍ ଯିବ ନା ନାହିଁ b କମନ୍ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ a minus b। ତ ୟାର ଲସାଗୁ କେମିତି ବାହାରିବ a ଗୋଟେ ଅଛି b ଗୋଟେ ଅଛି a plus b a minus b। ତ a into b ସବୁ ଗୁଣାଯିବ a into b ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି a plus b into a minus b। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ତ ଏଠି ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ସମାନ ଅଛି a ଆଉ d ହେଲା। ତ ଦୁଇଟା ଆଙ୍କେ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। What is the square of 1111? ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ। ଧର 11 ସ୍କୋୟାର ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରନ୍ତି 121। ତାପରେ 111 ସ୍କୋୟାର କେତେ ତ ଏଇଠି କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଏଠି ସେଭଳିଆ ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 1 2 3 ଫେର ତା ପିଛାକୁ 3 2 1 ସେଭଳିଆ ଏଠି ଚାରିଟା ଅଛି। ତ 1 2 3 4 ଫେର 4ରୁ ଫେରେ 3 2 1 ତ ଏଇଟା ହବ କ'ଣ 1111 ସ୍କୋୟାର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ସୁଡ୍ ବି ଆଡେଡ୍ 6375 ଟୁ ମେକ୍ ଦ ସମ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସ୍କୋୟାର ନମ୍ବର। 6375ରେ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। 6375 ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କେତେ ଯୋଗ କଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟାକୁ ଦୁଇଟା ଅଲଗା କରିଦେବା 75 କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ 63। ତ 5 5 25 6 ତ କାହାର ସ୍କୋୟାର ପାଖାପାଖି 8 ନା 64 ହେଲା। ତ 8 ନା 64 ତ ଆମେ 85ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବା 5 5 25 8 7 କେତେ 8 9 କେତେ 62 6225। ଠିକ୍ ଅଛି। 80ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯାଉଛି 80ର ସ୍କୋୟାର ତ 8 ପାଖାପାଖି ଅଛି ମାନେ 80ର ସ୍କୋୟାର ବି ବାହାର କରିକି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି ହେଉଛି କ'ଣ 80ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 6400। ତ 6400 ବି ତ ୟା ପାଖାପାଖି ନା 6400ଟା 375ରେ ଆଉ କେତେ ମିଶେଇଲେ 6400 ହବ 25। ଅପସନ୍ ସି। .021ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ଦେଇଛି ତ ଆମେ 21ର ସ୍କୋୟାର ଜାଣିଛନ୍ତି 441। ତ ଏଠି କେତେଟା ପରେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ପଏଣ୍ଟ ପରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା। ତ ପଏଣ୍ଟ ପରେ ଏଠି ସ୍କୋୟାର ହେଇଗଲେ ପଏଣ୍ଟ ପରେ କେତେଟା ଶୂନ ହେଇଯିବ ମାନେ 1ରେ କେତେଟା ଶୂନ ହେଇଯିବ 3ଟା ଥିଲା 6ଟା ହେଇଯିବ। 6ଟା ଯଦି ହେଇଯିବ ତ ପଏଣ୍ଟ ପରେ 6ଟା ସଂଖ୍ୟା କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଠି ଅପସନ୍ ଡି। What is the square root of 0.053361 ହେଲା। ତ ଆମେ ଏହାର ବର୍ଗମୂଳ କେମିତି ବାହାରିବ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସରେ ତ ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ହେଲା ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ 1 ଅଛି 9 ନୂଆ ଏକା ଆସି 9 ଥାଇପାରେ ଏଇଟା କାହାର ବର୍ଗମୂଳ ହେଇପାରିବ 9ର ୟା ତ 1ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏଇ 553ଟା ଯୋଉ ରହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି 9 ରହିପାରେ 1 ରହିପାରେ 553 କାହାର ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି 2400 ସ୍କୋୟାର 576 ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି 2400 ସ୍କୋୟାର 576 ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ 24 ହେଇପାରିବନି ତ କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ .231 ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି।
What is the smallest complete square root number nearest to 1000? 1000ର ନିକଟତମ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ମୂଳଟି କେତେ? ତ କାହାର ବର୍ଗ ବାହାରି ପାରିବ ନା ଯୋଉଟାକି 1000ର ନିକଟତମ। ତ 32ର କେତେ 1024, ଠିକ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ 31ର କେତେ 31ର ବର୍ଗ ହେଲା କେତେ 1ର ସ୍କୋୟାର 1, 3 କେ 3, 2 6, 3 3 9, 961। ତ 961 32ର କେତେ 1024। ତ କୋଉଟା ବେଶୀ ପାଖାପାଖି 32, ଅପସନ୍ ଡି। The length of a rectangle is 1.5 times its width if its area is 1350 square meter. What is its perimeter? ଗୋଟେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର 1.5 ଗୁଣ। ଗୋଟେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର 1.5 ଗୁଣ। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ x, ପ୍ରସ୍ତ ତାର 1.5 ଗୁଣ, ପ୍ରସ୍ତର 1.5 ଗୁଣ। ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତ କ'ଣ ନେଇଯିବା ହେଲା ପ୍ରସ୍ତ ବ୍ରେଡ୍ ଥିଲା x, ଲେନ୍ଥ ଥିଲା କେତେ ହେଇଯିବ 1.5x, ଠିକ ଅଛି। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଛି 1350 ବର୍ଗ ମିଟର। ଏବେ ଏହାର ପରିସୀମା କେତେ? ତାହେଲେ 1.5 into x ତ କେତେ ହେଇଯିବ 1.5x ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ 1350। ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଟା ଏପଟିକି ଗଲେ that implies s ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1350। 1.5 ଟାକୁ ହେଲା 15/10, ଏପଟିକି ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 10/15। ତ 15 ନୂଆ 135, ତ କେତେ ହେଇଯିବ 90 ଗୁଣା 10, 900। x ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 900। ତାହେଲେ x କେତେ ହେଇଯିବ 900 ରୁଟ୍ ଓଭର 30। x ଯଦି 30 କ'ଣ ବ୍ରେଡଥ, ତାର ବ୍ରେଡଥ କେତେ ପ୍ରସ୍ତ ହେଲା 30, ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ 30ର 1.5 ଗୁଣ, 30 କେ 30, 30ର ଅଧା 15 45, 15 3 45, ସେମିତି ବି କରିପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ ବାହାରିଗଲା। ତ ତାର ପରିସୀମା ସୂତ୍ର କ'ଣ 2 ଗୁଣା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶାଣ ପ୍ରସ୍ତ। ତ 30 45 କେତେ ହେଲା 75 ଗୁଣା 2, 150 ମିଟର, ଅପସନ୍ ଡି।